बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मून साहब के डेयरी फार्म पर। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा सेटअप है इनका। अभी आप इनके जानवर देख रहे हैं, इसके अलावा इनका शेड भी आप देख लें तो इनके तजर्बाकार मुलाजम है बाबर भाई। आज का इंटरव्यू वो देंगे, माशाल्लाह बहुत कीमती और अहम मालूमात हमें देने वाले हैं। तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इसी तरह की मज़ीद वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहें। तो इनके जो जानवर हैं, इनका जो फार्म है, इनका जो शेड है, वो मैं आपको इंटरव्यू के दौरान ही दिखाऊंगा ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मून है और ये हमारे बाबर भाई हैं। अच्छा, तो ये शेड है हमारे काइंड प्रोडक्ट्स के नाम से। जी सर। अच्छा सर, तो अभी इंटरव्यू आपके ये बाबर भाई देंगे? जी बेसिकली मैं इसलिए आपको ये कहा था कि ये जानवर वगैरह यही लाते हैं और यहाँ का सब जो भी है मैनेज वगैरह यही करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको ये इंटरव्यू दे देंगे। बाकी आपको ब्रीड्स वगैरह को ज़्यादा मुझे नहीं पता क्योंकि ये भाई खुद अपने हाथों से खरीदो फरोख्त करते हैं। इन्हें पता है कि कौन सी बफलो किस ब्रीड की है और क्या चारा इनको दिया जाता है, इसलिए आपको ये मज़ीद जो है ना इन्फॉर्मेशन आप इनसे ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बाबर भाई की हाल है? ठीक ठाक भाई, दुआ तुहाडी, तुसीं सुनाओ ठीक हो? अल्लाह दा शुक्र। ते बाबर भाई किन्ने जानवर ने तुहाडे कोल? भाई माशाल्लाह साडे कोल इस टाइम जिहड़े ने कोई तकरीबन 27 के जानवर ने ते 3 के 4 विच गावां ने ते 27 मज्झां ने, 3 के 4 गावां ने विच। माशाल्लाह 30 दे करीब जानवर है ने? 30 दे करीब है। अच्छा बाबर भाई, मज्झां केड़ी नस्ल दियां जे? मज्झां सर साडियां नीली बहार दियां मज्झां ने, बुरी बिहाड़ी तो लैके सियाने मुल्तान शरीफ लैके आई दियां ने, उस साइड तो सारियां खरीदियां ने और सारियां माशाल्लाह बड़ियां अच्छियां मज्झां ने और बड़ा अच्छा दुद्ध दिंदियां ने। अच्छा बाबर भाई, ये दस्सिओ कि तुहाडी जेह्ड़ी सब तो अच्छी मझ है वो एक दिन दा किन्ना दुद्ध दिंदी जे? भाई वो जेह्ड़ी साडी सब तो अच्छी मझ है वो 18 किलो दुद्ध दे रही है और 16 किलो 18 किलो साडी मझ दी एवरेज हैगी दुद्ध दी। अच्छा भाई, यह दस्सिओ कि असीं जिन्ने डेयरी फार्मां ते जाने आ ज़्यादा लोग यही कहंदे ने कि साडे कोल नीली रावी दियां मज्झां ने। की वजह है कि लोग ज़्यादा नीली रावी दी मज्झां नूं तरजीह दिंदे ने? नीली रावी ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਲੀ ਬਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ। अच्छा बाबर भाई, माशाल्लाह काफ़ी तजर्बाकार लग रहे हो। यह दस्सिओ कि अगर एक नवा बंदा मझ खरीदन जाता है, उन्होंने केड़े सूए वाली मझ लैनी चाहिए? पहला सूआ बेहतर है, दूसरा बेहतर है? दस दिओ थोड़ा। मेरे हिसाब नाल तो पहला सूआ ही बेहतर रहेगा। अच्छा हाँ जी। तो पहले सूए वाली मझ किन्ने दी मिल जाती है? सर वो मझ ते डिपेंड करता है कि मझ कितना दुद्ध दिंदी है, ठीक है कि नहीं। असी यानी कि 2 लाख तो 2.5 लाख की भी 3 लाख की भी मझ मिल जाती है, 1.5 लाख की भी मझ मिल जाती है, लेकिन वो मझ ते डिपेंड करता है कि दुद्ध के हिसाब के नाल उहदे पैसे की कीमत होती है। अच्छा बाबर भाई, यह दस्सिओ कि एक मझ किन्ने सूए से जिहड़ा ना दुद्ध सही दिंदी है? सही जिहड़ा दुद्ध रूटीन नाल जिहड़ा दिंदी है ना मझ, तकरीबन जिहड़ी 16 किलो वाली है, 18 किलो वाली है, 20 किलो वाली है, वो 3 सूबे तक तकरीबन दुद्ध होना ही रखती है। अच्छा। लेकिन जो फिर उस 4 सूबे दे 5 सूबे दे आई जाती है, उत्थे जाके फिर थोड़ा जिहा किलो 2 किलो का 4 किलो का फर्क पै जाता है। अच्छा, तो किन्नी देर सीधा जड़ा कि दुद्ध मिलता रहता है एक मझ कोलों? जिन्नी देर तक भाई किनारे ते जाना मझ, यानी कि तुसी समझो कि 5 सूबे हो गए ने, ठीक है कि नहीं, उसके बाद भी वो रूटीन नाल दुद्ध देंदी रहेगी। अगर उस तो बाद फिर वो मिलन वाली हो जाती है या सून वाली हो जाती है, फिर वो घट जाएगी, नहीं देगी। इधर बाद जो फिर सूपेगी फिर वो दुद्ध दे देगी। अच्छा बाबर भाई, यह दस्सिओ कि यह जिहड़ा तुहाडा शेड है, यह किन्नी जगह दे विच है? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੈਡ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ 145 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 20 ਫੁੱਟ। अच्छा ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੈਂਥ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। अच्छा मैक्सिमम 20 फुट है? 20 फुट पूरी।
ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਆਹ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸਾਰਾ ਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸ਼ੈੱਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਵਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਰ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਰਪਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਰਪਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵੇਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਵੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੰਡਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਈਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਕਈ ਦਾ ਸਾਈਲੇਜ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਰੀ ਮਕਈ ਲਈਏ, ਚਰੀ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚੋਖਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੰਡਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਦਾ? ਡੇਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਵੰਡਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਕਿਲੋ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਕਈ ਵਾਲਾ ਸੈਲੇਜ ਹੈ ਉਹ 27 ਕਿਲੋ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਈਲੇਜ, ਖਲ ਵਗੈਰਾ, ਵੰਡੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੇਜ ਵਗੈਰਾ, ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 350 400 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਵੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵੰਡਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਖਾਵੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਖਰਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 27 ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ 27 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ? ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 110 ਕਿਲੋ 20 ਕਿਲੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੀ 18 ਕਿਲੋ ਕਦੀ 22 ਕਿਲੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 3 ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ 6 ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਵੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਅਗਰ 27 ਹੋਣ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, 110 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 110 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਚੋਈਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਦੇਈਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਸ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਰ ਆਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੂਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਕੱਟੀ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਕੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ? ਕੱਟੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਣਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਵੱਡਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਿਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵਾਈਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਥਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦਾਦਰ ਮਿਰਚਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਥਰੇ, ਮਿਰਚਾਂ, ਮਸਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਗ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੋਰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਫਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਫਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾ ਮਿਲਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੰਦਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਜੇ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਡਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਚੋਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ 8 ਦੱਸੇ ਨੇ। 30 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਬਾਜ਼ੂ ਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਜਾਨਵਰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 100 ਮੱਝ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ 250 ਮੱਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਗੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਮੱਝ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਿਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ 18,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਂਝ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਤੇ ਕਟੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਕਟੀਆਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰ ਛੋਟੇ ਕਟੀਆਂ ਕੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਨੇ ਆ। ਪਾਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ? ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੇ, ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 4 ਦਿਨ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਆਸਤਾ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ 2 ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ 3 ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਿਉਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਿਉਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ 3 ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਵਧਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿੱਲੇ ਵੱਢ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।